আজকে নিউরোফিজিওলজির প্রথম আইটেমটা ইন্ট্রোডাকশন অফ নিউরোফিজিওলজি। Our today's learning objectives are organization of nervous system, functions of major levels of central nervous system, definition, parts, types of neuron, classification and properties of nerve fibers, types, properties of synapse and synaptic transmission, definition, types, functions of neurotransmitter. Now, the organization of nervous system. Nervous system is divided into main two parts, peripheral nervous system and central nervous system. And this central nervous system is again divided into brain and spinal cord. And peripheral nervous system divided into autonomic nervous system, which deals with visceral supply, that is divided into parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. The somatic nervous systems divided into cranial nerves, which are 12 pairs, and spinal nerves, 31 pairs. The central nervous system is divided into three major levels. One is spinal cord level, then lower brain level or subcortical level, and higher brain level or cortical level. Now the spinal cord level. These spinal functions of the spinal cord level are walking movement, reflexes that withdraws portion of the body from painful objects, reflexes that stiffens the leg to support the body against gravity, and reflex that control local blood vessels, gastrointestinal movement, and urinary secretion. And the lower brain or subcortical level consists of thalamus, hypothalamus, are control of equilibrium, feeding reflexes, many emotional responses. Then higher brain level or cortical level. The function of the higher brain levels, it is the higher brain level is extremely large memory house and essential for most of our thought process. Without cerebral cortex, function of lower brain centers are often imprecise. তোমাদের ভাইভাতে প্রথমেই যদি নার্ভাস সিস্টেম থেকে কোনো কোশ্চেন করা হয় তখন এই যে ফাংশনস অফ মেজর লেভেলস অফ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম দিয়ে শুরু করতে হয়। Then neuron. What is neuron? Neuron is a nerve cell with its process. It is the structural and functional unit of nervous system. It consists of a cell body or soma and two processes. One is axon and another is dendrite. Axon is the long process and which is single, and dendrites are many multiple in number. And cell body or soma consists of cytoplasm and nucleus. In cytoplasm, there are mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, nuclear granules, etc. Then basic types of neurons. According to the cell process, the neurons are multipolar neurons, bipolar neurons, pseudounipolar neurons, unipolar neuron, and apolar neuron. Multipolar neurons are common. The example of multipolar neurons are motor neurons of the central nervous system, Purkinje cells of the cerebellum. Multipolar neuron have one axon and multiple dendrites. Bipolar neuron has
one axon and one dendrite. The examples are bipolar cells of retina, neurons of cochlear and vestibular organs, and pseudounipolar neuron. Here, one process is split into two parts and forms dendrite and axon. The examples of pseudounipolar neurons are dorsal root ganglia of the spinal nerves, and unipolar neuron has one process. And apolar neuron, there is no process. Here, some dendrite-like structure present. According to function, neurons are divided into sensory neuron, motor neuron, and interneuron. Sensory neurons convey sensory impulse from periphery to the central nervous system, that is from the receptor to the central nervous system. And motor neuron convey impulse from the central nervous system to the effector organ, that is organs are muscles or glands. And interneuron connects sensory and motor neuron. Nerve fiber. Nerve fiber is simply the long process of neuron that conduct nerve impulse. That is, mainly axons is called nerve fiber. It is consist of a central core of cytoplasm, that is exoplasm, and outer membrane or exolemma. This is central core of axon. This is exolemma. This is myelin sheath, and outer layer of the myelin sheath is called neurolemma. Outside the neurolemma, there is endoneurium, then epineurium, then perineurium, and in purple color, epineurium. This green color is perineurium, and pink color is endoneurium. And this is myelin sheath. In myelin sheath, myelinated nerve fiber, there are node of Ranviers. Classification of nerve fiber depend on the structure. Due to presence of myelin sheath or devoid of myelin sheath, nerve fiber can be classified into myelinated nerve fiber and unmyelinated nerve fiber. Depending on the function, sensory nerve fiber and motor nerve fiber. And depending on the neurotransmitter, presence of neurotransmitter, cholinergic and adrenergic. According to the diameter and conduction velocity, nerve fibers are classified into A, B, and C. This classification is also called Erlanger-Gasser's classification. Again, a fiber is divided into alpha, beta, gamma, and delta. From A to C, the diameter and velocity gradually decreases. A fiber has the diameter of A fiber is 12 to 24 microns, and C fiber is less than 1.5 microns. And velocity of A fiber is 70 to 120 meter per second, and C fiber 0 to 5, 0.5 to 2 meter per second. এটা হচ্ছে তোমাদের রিটেনে এই কোশ্চেনটা আসে। The properties of nerve fibers. The properties are excitability, conductivity, refractory period, all or none law, summation, adaptation, infatigability or indefatigability. কিছু কিছু বইতে indefatigabilityও বলা হয়েছে। তাহলে excitability কি জিনিস? When stimulus is applied to the nerve fiber, it responds. Nerve fiber responds to electrical, mechanical, thermal, and chemical stimuli. And responses are two types, that is electronic or generator potential or action potential or generation of nerve potential.
electronic or generator potential is local, and it is also called non-propagated potential. Conductivity, the propagation of action potential from the site of its origin to the from the site of its generation is called conduction. যদি এখান থেকে একজনের সেল বডি থেকে যে ইম্পালসটা জেনারেশন হয় সেটা কন্ডাক্টেড হয়ে চলে যাচ্ছে একজন টার্মিনাল পর্যন্ত, তাহলে দিস ইজ কল্ড কন্ডাকশন। এটার ইম্পর্টেন্সটা কি? আমাদের যে অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়া হয়, যে অ্যানাস্থেশিয়া তো দুই ধরনের আছে, জেনারেল অ্যান্ড লোকাল। লোকাল অ্যানাস্থেশিয়াতে কি হচ্ছে যে লোকাল পার্টটাকে অ্যানাস্থেসাইজড করা হয়, সেখানে কি হয় কন্ডাকশন ইম্পালসটাকে ব্লক করা হয়। এই যে কন্ডাকশন হচ্ছে এটা মাইলিনেটেড নার্ভ ফাইবারে এটাকে বলা হয় সালটেটরি কন্ডাকশন, অ্যান্ড নন মাইলিনেটেড নার্ভ ফাইবারে এটাকে বলা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন। সালটেটরি বলা হচ্ছে কারণ আমরা দেখেছি যে মাইলিনেটেড নার্ভ ফাইবারের নোড অফ র্যানভিয়ার থাকে, সেখানে এই কন্ডাকশনটা জাম্পিং ম্যানারে একটা নোড অফ র্যানভিয়ার থেকে আরেকটা নোড অফ র্যানভিয়ারে কন্ডাক্টেড হয় বা প্রোপাগেটেড হয়। আর আনমাইলিনেটেড যেহেতু মাইলিনেশন থাকছে না, সেখানে এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস হয়ে যাচ্ছে। দেন রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড। রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা কি? It is the period during which nerve fiber is non-responsive to external stimuli or stimuli. যখন একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল চলতে থাকবে তখন যদি আমরা নার্ভ ফাইবারটাকে আরো স্টিমুলাই দিই বা রিস্টিমুলেশন দিই, তখন নার্ভ ফাইবারটা রেসপন্স করবে না। তাহলে এটা টাইপস দুই ধরনের, অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড অ্যান্ড রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড। Absolute refractory period টা কি? It is the period of conduction during which nerve fiber is refractory to a restimulus. তাহলে এখানে আমরা যখন একটা যদি রিস্টিমুলাস দেই রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডে, যদি স্ট্রঙ্গার স্টিমুলাসও দেওয়া হয় তাহলে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডে কোনো রেসপন্স হবে না। আর রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা কি? It is the period of conduction during which nerve fiber responds is slight to a very strong stimulus. যদি আমরা স্ট্রং স্টিমুলাস দিই রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের সময়, রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডে, তাহলে কিছু রেসপন্স হয়। অল অর নান লো, এটাও হার্ট মাসলের মতন একই। An adequate stimulus is applied to a nerve fiber, it responds to its maximum. But if the stimulus is not adequate, it does not respond at all. কোনো নার্ভ ফাইবারকে যদি আমরা স্টিমুলেশন দেই, সেটা যদি থ্রেশহোল্ড লেভেল পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে ইম্পালস জেনারেশন হবে। আর যদি এটা থ্রেশহোল্ড লেভেল পর্যন্ত না পৌঁছায় তাহলে কোনো রেসপন্স হবে না। এটাই হচ্ছে অল অর নান ল। দেন সামেশন। Due to summative effect of nerve fiber, two or more sub-threshold stimuli applied to is at the same time may produce impulse. আমরা আগে বলেছিলাম যে অল অর নান লতে যদি স্টিমুলাসটা অ্যাডিকুয়েট হয় বা থ্রেশহোল্ড লেভেল পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে ইম্পালস জেনারেশন হবে, কিন্তু যখন সামেশনে কি হচ্ছে, যখন সাব থ্রেশহোল্ড লেভেলে কিছু ইম্পালস যখন একটা সেম টাইমে দেওয়া হয় অথবা মাল্টিপল এরিয়াতে দেওয়া হয়, তখন সেটা সামেটেড হয়ে থ্রেশহোল্ড লেভেলে পৌঁছালে একটা রেসপন্স তৈরি করবে। তাহলে এটা কি? ইফ টু or more subminimal বা subthreshold stimuli are applied at short interval, response is produced. It is called summation. Adaptation. Adaptationটা কি? While stimulating continuously, at first nerve fiber responds at a high impulse rate. Then the excitability decreases slowly or often to none at all. প্রথমে যখন আমরা কোনো একটা স্টিমুলাই দেই তখন নার্ভ ফাইবারটা প্রথমে হাইলি রেসপন্সিভ থাকে, তারপর আস্তে আস্তে এটা কি হয়, কন্টিনিউয়াসলি রেসপন্সটা স্লো হয়ে যায়, একসময় শেষ হয়ে যায়। কেন? এখানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস যদি আমরা ডিপোলারাইজ করি নার্ভ ফাইবারকে, তাহলে যে সোডিয়াম পাম্পটা থাকে সেটা ইনঅ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। ইনঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাওয়ার জন্য তাহলে কি হবে, ডিপোলারাইজেশন, সোডিয়াম পাম্প ইনঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাওয়ার জন্য ভেতরে সোডিয়াম আয়ন ঢুকবে না, ডিপোলারাইজেশন হবে না।
আর সেখানে এরপরে কি হয়, ইনক্রিজ করে সোড পটাশিয়াম ইফ্লাক্স, তার মানে কি রিপোলারাইজেশন হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য কি হয়, যদি আমরা কন্টিনিউয়াসলি স্টিমুলেটেড করতে থাকি নার্ভ ফাইবারকে, তখন দেখা যায় এটা অ্যাডাপ্টেড হয়ে যায়। ইনফ্যাটিগেবিলিটি অর ইনডিফ্যাটিগেবিলিটি, এখানে কি বলেছে, নার্ভ ফাইবার্স ক্যান নট বি ফ্যাটিগ ইভেন if it is stimulated continuously for long time। এটা আমরা ল্যাবরেটরিতে যদি এক্সামিনেশন করি, সেখানে কি হয়, নার্ভ মাসল প্রিপারেশন তৈরি করা হয়। নার্ভ মাসল প্রিপারেশনে যখন কোনো স্টিমুলেশন দেওয়া হয়, তখন দেখা যায় যে একসময় নার্ভকে স্টিমুলেশন দিলে মাসল কন্ট্রাকশনটা আস্তে আস্তে কমে যায় বা একসময় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সেই নার্ভ মাসল প্রিপারেশন থেকে যদি নার্ভটাকে আইসোলেশন করে আমরা আরেকটা মাসলের সাথে কানেক্ট করি এবং নার্ভকে স্টিমুলেট করি, তখন দেখা যায় আবার মাসল কন্ট্রাকশন হতে থাকে। তাহলে সেই এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নার্ভ কখনো ফ্যাটিগ হয় না। তাহলে এটার কারণটা কি, নার্ভ ফাইবার ক্যান কন্ডাক্ট অনলি ওয়ান অ্যাকশন পোটেনশিয়াল অ্যাট টাইম। যেহেতু রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড থাকে, সেই জন্য একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল একই সময় একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল চলতে থাকে, সেজন্য নার্ভ মাসল কখনো ফ্যাটিগ হয় না। এরপরে কি হলো, মাইলোজেনেসিস। এটা কাকে বলে, দ্য প্রসেস অফ ফর্মেশন অ্যান্ড ডিপোজিশন অফ মাইলিন শীথ অ্যারাউন্ড এ নার্ভ ফাইবার ইজ কল্ড মাইলোজেনেসিস। তাহলে কি হচ্ছে, এখানে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে মাইলিন শীটটা ফর্ম হয় কোথা থেকে, সোয়ান সেল থেকে। অ্যান্ড সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে এটা কোথা থেকে হয়, এটা অলিগোডেন্ড্রোসাইট থেকে। আমাদের কিছু ডিমাইলিনেটিং ডিজিজ আছে, যেটাকে বলা হয় মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ইফেক্টস অফ নার্ভ ফাইবার ইনজুরি। নার্ভ ফাইবার কিভাবে ইনজিওর্ড হতে পারে। নার্ভ ফাইবার হচ্ছে, যদি ট্রান্সেকশন অফ নার্ভ ফাইবার হয়, ক্রাশিং অফ নার্ভ ফাইবার, লোকাল ইনজেকশন অফ টক্সিক সাবস্টেন্স অ্যান্ড ইন্টারফারেন্স অফ ব্লাড সাপ্লাই, এই চারভাবে নার্ভ ইনজুরি হতে পারে। নার্ভ ইনজুরি হলে কি হবে, ডিজেনারেশন অফ নার্ভ ফাইবার হবে বা ইনজিওর টিস্যুর ডিজেনারেশন হবে। এই ডিজেনারেশনটা কোথায় হয়, প্রক্সিমাল সেগমেন্ট চেঞ্জ হয়, যেটাকে আমরা বলি রেট্রোগ্রেড ডিজেনারেশন, অ্যান্ড ডিস্টাল সেগমেন্ট চেঞ্জ, এটাকে বলা হয় ওয়ালারিয়ান ডিজেনারেশন। ডিজেনারেশনটা কাকে বলছে, the destructive change, degeneration is the destructive changes that happen to a nerve fiber after its injury or complete transection। যে কমপ্লিট বা কোনো ইনজুরি হওয়ার পরে যে ডিস্ট্রাকটিভ চেঞ্জ হয় নার্ভ ফাইবারের মধ্যে, সেটাকে আমরা বলি ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ। ডিজেনারেশনের পরে নার্ভ ফাইবারের রিজেনারেশন হতে পারে। যদি লেস সিভিয়ার ইনজুরি হয় তাহলে গুড ফাংশনাল রিকভারি থাকে, আর যদি সিভিয়ার হয় ইনজুরিটা, তাহলে লিটল অর নো রিটার্ন অফ ফাংশন। এখন তাহলে আমরা ডিজেনারেশন কিভাবে হচ্ছে সেটা দেখছি। প্রক্সিমাল সেগমেন্টে কিভাবে হয়, এই যে এখানে হচ্ছে জোন অফ ইনজুরি। Axonal degradation may extend just to the adjacent node of Ranvier। তাহলে প্রথমে কি হয়, এখানে যে সেল বডির মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে নিউক্লিয়াস থাকে, এখানে সাইটোপ্লাজম ইনসুল গ্রানিউল থাকে, সেগুলোর প্রথমে কি হচ্ছে, নিউসুল ম্যাটেরিয়ালস বিকাম ফাইন গ্রানুলার অ্যান্ড ডিসপার্স থ্রু আউট দ্য সাইটোপ্লাজম কলস ক্রোমাটোলাইসিস। ক্রোমাটোলাইসিস হয়ে যাচ্ছে, যে সেল অর্গানেলসগুলো থাকছে সেগুলো ক্রোমাটোলাইসিস হয়ে যায়। এরপরে কি হচ্ছে, সেল বডি সোয়েলিং হয়ে যায়, নিউক্লিয়াস পুশ টু দ্য পেরিফেরি অফ দ্য সেল ডিউ টু cellular edema, and cell body swells become rounded due to imbibition of water। ভেতরে ওয়াটার ইমবাইবেশন হওয়ার জন্য সেলটা সোয়েলিং হয়ে যায়, রাউন্ডেড হয়ে যায়, অ্যান্ড এক সময় দেখা যায় রাউন্ডেড হয়ে যাওয়ার জন্য নিউক্লিয়াসটা পেরিফেরি দিকে চলে আসে। ওয়ালারিয়ান ডিজেনারেশনে কি হচ্ছে, axon become swollen, irregular and breaks into segments, and the debris are digested by surrounding swan cell and tissue macrophage। এই যে এখানে axonটা সোয়েলেন হয়ে ইরেগুলার হয়ে কিছু সেল ডেব্রিস তৈরি করছে।
আর কি করছে, মাইলিন শীথও এখানে ব্রোকেন ডাউন হয়ে যাচ্ছে। মাইলিন শীথ slowly breaks down and lipid droplets and forms lipid droplets which is phagocyted by tissue macrophage. এই যে ব্লু কালারের সেটা ছিল মাইলিন শীথ, সেটাও ভেঙে লিপিড ড্রপলেট হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু সেল মেমব্রেনে আমাদের কি লিপিড বাই লেয়ার হচ্ছে, সেজন্য এখানে লিপিড ড্রপলেট ফর্মেশন হচ্ছে। আর ভেতরে যে এক্সনের যে এক্সনটা ব্রেকডাউন হয়ে কিছু সেলুলার ডেব্রিস তৈরি করছে, এগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস হয়ে যাচ্ছে কি টিস্যু ম্যাক্রোফেজ এন্ড সোয়ান সেল দিয়ে। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে এই টিস্যু ডেব্রিস এন্ড লিপিড ড্রপলেটগুলো ফ্যাগোসাইটোসড হয় কি দিয়ে, মাইক্রোগ্লিয়াল সেল দিয়ে। তারপরে কি হচ্ছে, সোয়ান সেল বিগিন টু প্রলিফারেট rapidly and arranged in parallel cords. এই যে প্যারালাল কর্ডসে অ্যারেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সোয়ান সেলগুলা। If regeneration does not occur, the axon and swan cell replaced by fibrous tissue. যদি রিজেনারেশন না হয় তাহলে আলটিমেটলি এই ওয়ালারিন ডিজেনারেশনের ফলে ফাইব্রোসিস হয়ে যাবে এই এক্সনটা। আর যদি রিজেনারেশন হয় সেখানে কি হচ্ছে, এখানে এই যে এক্সোনাল স্প্রাউটস তৈরি হচ্ছে। এক্সোনাল স্প্রাউটসগুলো এখানে একটা সেন্ট্রাল কোর অফ এক্সন তৈরি হচ্ছে। এরপরে এই স্প্রাউটসগুলো ডিজেনারেশন হয়ে যায় আর একটা সেন্ট্রাল কোর অফ এক্সন তৈরি হচ্ছে। আর নিউ মাইলিন শীট তৈরি হয় এক্সনের চারপাশে। এভাবে নার্ভ রিজেনারেশন হয়। এরপরে কি আছে, সিনাপস। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রিটেন এবং ভাইভা জন্য, দুইটার জন্য। সিনাপসটা কি, সিনাপস ইজ দ্য জাংশন বিটুইন টু নিউরন। তাহলে এর কম্পোনেন্ট কি হবে, একটা হচ্ছে প্রি সিনাপটিক টার্মিনাল, সিনাপটিক ক্লেফট অ্যান্ড পোস্ট সিনাপটিক টার্মিনাল। এটা হচ্ছে সিনাপটিক টার্মিনালকে আমরা এক্সন টার্মিনালও বলি অনেক সময়। এটা হচ্ছে দুইটা নিউরনের, ফার্স্ট নিউরনের এক্সন টার্মিনাল আর সেকেন্ড নিউরনের হচ্ছে পোস্ট সিনাপটিক টার্মিনাল। এই দুইটার মাঝখানে থাকছে সিনাপটিক ক্লেফট। এই সিনাপটিক ক্লেফটটা 200 থেকে 300 অ্যাংস্ট্রম পর্যন্ত হয়। সিনাপটিক ক্লেফটে ক্যালসিয়াম আয়ন, এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড থাকে যেখানে ক্যালসিয়াম আয়ন থাকে। আর এই যে এক্সন টার্মিনাল, এখানে কি থাকছে, সিনাপটিক ভেসিকল, যার মধ্যে এই যে নিউরো ট্রান্সমিটার থাকছে। এই নিউরো ট্রান্সমিটারগুলো রিলিজ হয় যখন একটা ইম্পালস জেনারেশন হতে থাকে। তাহলে কি হচ্ছে, এখানে সিনাপটিক টার্মিনাল থাকে, এছাড়া আর কি থাকে, মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, গলজি অ্যাপারেটাস থাকে, লাইসোজোম থাকে। তাহলে আর পোস্টসিনাপটিক টার্মিনালে কি থাকছে, রিসেপ্টর থাকছে। বিভিন্ন নিউরো ট্রান্সমিটারের জন্য রিসেপ্টর থাকছে পোস্টসিনাপটিক টার্মিনালে। এখন সিনাপস কি কি ধরনের আছে, অ্যাকর্ডিং টু অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, এক্সোনাল সিনাপস। দুইটা নিউরনের এক্সন যখন সিনাপস তৈরি করবে সেটাকে আমরা বলবো এক্সোনিক সিনাপস। এক্সোডেন্ড্রাইটিক সিনাপস, যখন ফার্স্ট নিউরনের এক্সনের সাথে সেকেন্ড নিউরনের ডেন্ড্রাইটটা সিনাপস তৈরি করবে তখন সেটাকে আমরা বলবো এক্সোডেন্ড্রাইটিক সিনাপস। অ্যান্ড এক্সোসোমাটিক, যখন ফার্স্টের এক্সনটা সেল বডির সাথে সেকেন্ড নিউরনের সেল বডির সাথে সিনাপস তৈরি করবে তখন সেটাকে বলবো এক্সোসোমাটিক সিনাপস। Functional classification কি কি আছে, according to functional classification, synapse are two types, chemical synapse and electrical synapse. Chemical synapse is most common. Chemical synapse neurotransmitter first axon terminal থেকে neurotransmitter release হয়ে সেকেন্ড নিউরনের যে রিসেপ্টর আছে সেখানে বাইন্ড হয়ে একটা ইম্পালস জেনারেশন করে। আর ইলেকট্রিক্যাল সিনাপসে কি হচ্ছে, দুইটা নিউরন একটা গ্যাপ জাংশন দিয়ে কানেক্টেড থাকে। এই গ্যাপ জাংশনের ভেতর দিয়ে আয়ন ট্রান্সমিশন হয়, যেখান দিয়ে হচ্ছে আয়ন ট্রান্সমিশন হওয়ার জন্য এখানে ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট তৈরি হচ্ছে, যে জন্য এটাকে আমরা বলছি যে ইলেকট্রিক্যাল সিনাপস। এখানে কি হচ্ছে, এটা characterized by electrical synapse is characterized by direct open fluid channel that conduct electricity from one cell to the next through gap junction. তাহলে এটা একটা গ্যাপ জাংশন দিয়ে যখন কানেক্ট হয় তখন এখানে একটা ফ্লুইড চ্যানেল ওপেন হয়, এখান দিয়ে এই ফ্লুইড চ্যানেল যেটা কন্ডাক্ট করে ইলেকট্রিসিটি।
দ্যাট মিনস এখান দিয়ে আয়নিক যে ট্রান্সমিশন হয় তার মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন হচ্ছে। অ্যান্ড প্রপার্টিজ অফ সিনাপস, প্রপার্টিজের মধ্যে কি আছে? ওয়ান ওয়ে কন্ডাকশন, মেন হচ্ছে ওয়ান ওয়ে কন্ডাকশন। এটাকে বেল ম্যাজেন্ডি ল বলা হয়। বেল ম্যাজেন্ডি লটাকে অনেক সময় ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়। বেল ম্যাজেন্ডি লটা হচ্ছে, আমরা যদি একটা স্পাইনাল সেকশনের কথা চিন্তা করি, তাহলে অ্যান্টেরিয়র নার্ভ রুট কন্টেন অনলি মোটর ফাইবার। আমরা দেখি এখানে এটাতে দেখি যে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল কন্টেন motor fiber and posterior horn cell contain sensory fiber, and the nerve impulse are conducted in only one way direction. This is called Bell-Majendi law. ঠিক আছে? তাহলে সবসময় দেখা যায় যে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল থেকে মোটর নার্ভ সেল, মোটর নিউরনগুলো তৈরি হয়, আর সেন্সেশন নিয়ে আসে পোস্টেরিয়র নার্ভ সেলে। তাহলে আমাদের প্রথমটা ছিল ওয়ান ওয়ে কন্ডাকশন। অনেক সময় যখন ওয়ান ওয়ে কন্ডাকশন কেন হয় জিজ্ঞেস করা হয়। ওয়ান ওয়ে কন্ডাকশন হচ্ছে যেহেতু সিনাপসের এক্সন টার্মিনাল থেকে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হয়, এই নিউরোট্রান্সমিটারটা পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনে যে রিসেপ্টর আছে সেখানে বাইন্ডিং হয়ে ইম্পালস জেনারেশন করে। যেহেতু রিসেপ্টর থাকছে প্রিসিনাপটিক টার্মিনালি, সেজন্য এই কন্ডাকশনটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে, এটা টু ওয়ে হওয়ার কোনো চান্স নাই। সিনাপটিক ডিলে, synaptic delay কি? It is the interval of time between arrival of impulse at the presynaptic terminal and the onset of response at the postsynaptic neuron. তাহলে প্রিসিনাপটিক টার্মিনালে ইম্পালস আসা থেকে শুরু করে পোস্টসিনাপটিক টার্মিনালে ইম্পালস জেনারেশনের জন্য যে টাইম চাই সেটাকে আমরা বলছি সিনাপটিক ডিলে। এই সিনাপটিক ডিলেটা কেন হচ্ছে? রিলিজ অফ নিউরোট্রান্সমিটার from presynaptic terminal, passage of neurotransmitter from presynaptic terminal to the postsynaptic terminal, and opening of ionic channel in the postsynaptic membrane. এই যে এই ফাংশনগুলো হওয়ার জন্য যে টাইমটা লাগছে সেটাই হচ্ছে সিনাপটিক ডিলে। এরপরে হচ্ছে ফ্যাটিগ। ফ্যাটিগটা কি? When a synapse is repeatedly or rapidly stimulated, the number of discharged by the postsynaptic neuron progressively decreases. This is called fatigue of synaptic transmission. যদি আমরা কোনো নার্ভ ফাইবারকে রিপিটেডলি স্টিমুলেটেড করতে থাকি বা খুব র্যাপিডলি অ্যান্ড রিপিটেডলি করতে থাকি, তখন হচ্ছে নার্ভ ফাইবারটা একসময় ফ্যাটিং হয়ে যায়। কেন হয় ফ্যাটিং? এটা ফ্যাটিং হয় ডিউ টু এক্সজর্শন অফ স্টোর অফ নিউরোট্রান্সমিটার। যে একজন টার্মিনালে যে নিউরোট্রান্সমিটার হয় সেটা একসময় ফ্যাটিক হয়ে যায়, রিলিজ হতে হতে একসময় দেখা যায় যে ফ্যাটিক হয়ে গেছে। এরপরে প্রোগ্রেসিভ ইনঅ্যাক্টিভেশন অফ মেনি অফ দ্য পোস্টসিনাপটিক রিসেপ্টর। পোস্টসিনাপটিক টার্মিনালে যে রিসেপ্টরগুলো থাকে সেগুলা প্রোগ্রেসিভ ইনঅ্যাক্টিভেশন হয়ে যায় রিপিটেড স্টিমুলেশনের জন্য। আরেকটা কি হয়? স্লো ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাবনর্মাল কনসেন্ট্রেশন অফ আয়ন ইনসাইড দ্য পোস্টসিনাপটিক নিউরন। আয়নিক অ্যাবনর্মাল আয়নিক কনসেন্ট্রেশন তৈরি হয়, সেজন্য কি হচ্ছে? ফ্যাটিক হয়ে যায় নার্ভ ফাইবার। এই ফ্যাটিক হওয়ার কি ইম্পর্টেন্সটা কি? তোমরা কি দেখেছো ইপিলেপসির রোগী কখনো? এই ইপিলেপটিক ফিট যেটা হয় সেটা কি হয়? কনভালশন হতে হতে দেখা যায় রোগী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আমাদের গ্রামে বা অনেক সময় শহরেও দেখা যায় যে রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে, মৃগী রোগী যদি অজ্ঞান হয়ে যায়, সবাই কি করে? চামড়ার জুতা শোকায় না? তাহলে এই যে চামড়ার জুতা খুঁজে শুকাতে শুকাতে যখন দেখা যায় যে রোগী ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু তখন সবাই ভাবে যে চামড়ার জুতা শোকানোর জন্য হয়েছে। আসলে দেখা যায় যে এই যে নার্ভ ফাইবার রিপিটেডলি মানে কনভালশন হতে হতে নার্ভ ফাইবার একসময় ফ্যাটিক হয়ে যায়। ফ্যাটিক হয়ে গেলে তখন কনভালশনটা নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে এই ফ্যাটিগের ইম্পর্টেন্স। এরপরে কি আছে? সিনাপটিক ইনহিবিশন।
তারপর সামেশন অ্যান্ড কনভার্জেন্স অ্যান্ড ডাইভার্জেন্স। তাহলে সামেশনটা কি? সামেশন হচ্ছে, আমরা আগেই বলেছি যে ডিউ টু সামেটিভ ইফেক্ট নার্ভ ফাইবার টু আর যদি যখন দুইটা অথবা তার চেয়ে বেশি সাবথ্রেশোল্ড লেভেলে যদি ইম্পালস আসে, সেটা যদি সামেটিভ ইফেক্টের জন্য ইম্পালস জেনারেশন করতে পারে। তাহলে এই সামেশনটা কয় ধরনের আছে? একটা হচ্ছে স্পেটিয়াল সামেশন, আরেকটা টেম্পোরাল সামেশন। স্পেটিয়াল সামেশন কখন বলবো আমরা? যখন সাইমালটেনিয়াস স্টিমুলেশন অফ মেনি প্রিসিন্যাপটিক টার্মিনাল। এখানে দেখো মাল্টিপল প্রিসিন্যাপটিক টার্মিনাল থেকে স্টিমুলেশন আসছে একটা নার্ভ ফাইবারে। তাহলে যখন একই সময় মাল্টিপল নার্ভ ফাইবার থেকে স্টিমুলেশন আসবে, সেটা যদি সাব থ্রেশোল্ড হয় সামেশনের জন্য, সেটা একটা ইম্পালস জেনারেশন করবে পোস্টসিনাপটিক টার্মিনালে। আর টেম্পোরাল সামেশন যখন একটা নার্ভ প্রিসিনাপটিক টার্মিনালে রিপিটেডলি স্টিমুলেটেড করা হয়, একটা প্রিসিনাপটিক টার্মিনালকে রিপিটেডলি স্টিমুলেশন দেওয়া হচ্ছে, তখন কি হবে? পোস্টসিনাপটিক টার্মিনালে ইম্পালস জেনারেশন হবে বা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন হবে। এটাই হচ্ছে সামেশন। এরপরে হচ্ছে সিনাপটিক ইনহিবিশন। সিনাপটিক ইনহিবিশন দুই ধরনের, একটা হচ্ছে প্রিসিনাপটিক ইনহিবিশন আর একটা হচ্ছে পোস্টসিনাপটিক ইনহিবিশন। প্রিসিনাপটিক ইনহিবিশনটা ইনডিরেক্ট। এটা কি হচ্ছে? যখন প্রিসিনাপটিক টার্মিনাল থেকে এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ যদি না হয়, তাহলে হচ্ছে প্রিসিনাপটিক ইনহিবিশন হবে। আর পোস্টসিনাপটিক ইনহিবিশনটা হচ্ছে ডিরেক্ট। এখানে কি হচ্ছে? আমাদের নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হলো, কিন্তু সেটা হচ্ছে ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার, সেটা পোস্টসিনাপটিক টার্মিনালে গিয়ে কি করছে? ইম্পালস জেনারেশনকে ইনহিবিট করছে। তাহলে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ইনহিবিশন। এটা কি হচ্ছে? ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার আমাদের কি কি আছে? গাবা, গ্লাইসিন, এটসেট্রা। এরপরে হলো কনভার্জেন্স অ্যান্ড ডাইভার্জেন্স। কনভার্জেন্স কখন বলবো? যখন মাল্টিপল ইনপুট থেকে বা মাল্টিপল প্রিসিনাপটিক টার্মিনাল থেকে সিগন্যাল আসবে, সিগন্যাল এসে ইউনাইট হবে পোস্টসিনাপটিক টার্মিনালে। তাহলে convergence means signals from the multiple inputs uniting to excite a single neuron. যখন মাল্টিপল সিনাপস থেকে সিগন্যাল এসে একটা সিঙ্গেল নিউরনকে স্টিমুলেট করবে। আর ডাইভারজেন্সটা হচ্ছে উল্টা, যখন একটা সিঙ্গেল সিগন্যাল মাল্টিপল নিউরনকে এক্সাইট করবে, সেটা হবে ডাইভারজেন্স। এখন হচ্ছে সিনাপটিক ট্রান্সমিশন। সিনাপটিক ট্রান্সমিশন আমরা কিছুটা বলে ফেলেছি এর আগে। সিনাপটিক ট্রান্সমিশন কিভাবে হবে? যখন একটা ইম্পালস অথবা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আসবে প্রিসিনাপটিক টার্মিনালে, তখন এই যে প্রিসিনাপটিক টার্মিনালে কিছু ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল থাকে, এই ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলগুলো ওপেন হয়ে যাবে। এই ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়ে গেলে, আমরা বলেছি এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে অনেক আয়নিক ক্যালসিয়াম থাকে এই সিনাপটিক ক্লেফটে। তাহলে সিনাপটিক ক্লেফট থেকে ক্যালসিয়াম ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল দিয়ে চলে যাবে প্রিসিনাপটিক টার্মিনালে। এই ক্যালসিয়ামের রোলটা কি? এই ক্যালসিয়াম এই যে সিনাপটিক ভেসিকেল আছে, একে ফিউজ করবে এই মেমব্রেনের সাথে। এখানে ফিউজ করার পরে কি হবে? নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হবে সিনাপটিক ক্লেফটে বাই এক্সোসাইটোসিস। আমরা মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট করেছিলাম, সেখানে আমরা ভেসিকুলার ট্রান্সপোর্টের মধ্যে পড়েছিলাম এক্সোসাইটোসিস। এখানে সেই এক্সোসাইটোসিস হচ্ছে। তাহলে কি হলো? একটা ইম্পালস যখন প্রিসিনাপটিক টার্মিনালে আসলো, তখন ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল খুলে গেল। এই ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল দিয়ে সিনাপটিক ক্লেফট থেকে ক্যালসিয়াম চলে গেল প্রিসিনাপটিক টার্মিনালে। এই ক্যালসিয়াম ভেসিকলটাকে টেনে নিয়ে চলে আসলো সিনাপটিক প্রিসিনাপটিক মেমব্রেনে। এখানে সে ফিউজ করে দিল। এই ফিউজ হওয়ার পরে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হবে সিনাপটিক ক্লেফটে বাই এক্সোসাইটোসিস। তারপরে এই যে নিউরোট্রান্সমিটার, এগুলা সিনাপটিক ক্লেফট দিয়ে পাস করে চলে যাবে পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেনে। এখানে যে রিসেপ্টর গুলো আছে, সেই রিসেপ্টর গুলোর সাথে বাইন্ড হবে। বাইন্ড হলে কি হবে?
এখানে জেনারেশন পোটেনশিয়াল ডেভেলপ করবে। এই জেনারেশন পোটেনশিয়াল ডেভেলপ করার পরে এখানে কি হয়, ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল খুলে যাবে, তখন লার্জ অ্যামাউন্ট অফ সোডিয়াম ঢুকে যাবে এই পোস্টসিনাপটিক টার্মিনালে, তখন অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন হবে। এটাই হচ্ছে সিনাপটিক ট্রান্সমিশন। এটা হচ্ছে কেমিক্যাল সিনাপসের ক্ষেত্রে। আর আমরা ইলেকট্রিক্যাল সিনাপসের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে এইখানে দুইটা সিনাপস গ্যাপ জাংশনের মধ্যে, দুইটা নার্ভ গ্যাপ জাংশনের মাধ্যমে কানেক্টেড হবে। কানেক্টেড হলে এখান দিয়ে আয়নিক ট্রান্সফার হবে। এই আয়নিক ট্রান্সফারের জন্য এখানে ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল জেনারেশন হবে। এখন ইপিএসপি অ্যান্ড আইপিএসপি, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, শর্ট নোট আসে, ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করা হয়। ইপিএসপিতে কি হচ্ছে, ইপিএসপি মিনস এক্সাইটেটরি পোস্ট সিনাপটিক পোটেনশিয়াল, যেটা হচ্ছে পজিটিভ ইনক্রিজ ইন ভোল্টেজ অ্যাবাভ দ্য নর্মাল রেস্টিং নিউরনাল পোটেনশিয়াল ইজ কল্ড ইপিএসপি। তার মানে কি, রেস্টিং পোটেনশিয়াল যদি -65 মিলিভোল্ট হয়, এখানে দেখো সোডিয়াম ইনফ্লাক্সের জন্য এটা -45 হয়েছে, তার মানে কি ভেতরে পজিটিভিটি ইনক্রিজ করেছে, -65 থেকে -45 মিলিভোল্ট হয়েছে। তার মানে এখানে কত, +20 মিলিভোল্ট জেনারেশন হয়েছে ভেতরে পজিটিভিটি। এটাই হচ্ছে এক্সাইটেটরি পোস্ট সিনাপটিক পোটেনশিয়াল। আর আইপিএসপি কি, ইনহিবিটরি পোস্ট সিনাপটিক পোটেনশিয়াল অ্যান্ড ইনক্রিজ ইন নেগেটিভিটি বিয়ন্ড দ্য নর্মাল রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল ইজ কল্ড আইপিএসপি। রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়ালের চেয়ে নেগেটিভিটি বেড়ে গেছে, এখানে যদি রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল -65 মিলিভোল্ট হয়, এখানে পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স অথবা ক্লোরাইড, ক্লোরাইড হল নেগেটিভ আয়ন, ক্লোরাইড ইনফ্লাক্স হওয়ার জন্য এখানে -70 মিলিভোল্ট জেনারেশন হয়েছে ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল। তাহলে কি -5 হচ্ছে এই আইপিএসপি। তাহলে ইপিএসপি কিভাবে জেনারেশন হচ্ছে, ইপিএসপি জেনারেশনের সময় আমরা যেভাবে সিনাপটিক ট্রান্সমিশন বলেছিলাম, সিনাপটিক ট্রান্সমিশনে সেই রকম সেটাই হচ্ছে ইপিএসপি জেনারেশন করার প্রসেস। এখানে হচ্ছে যখন এই যে ইম্পালস ট্রান্সমিশন আসলো একটা একজন টার্মিনালে, সেখানে কি হচ্ছে, ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল খুলে গেল, ক্যালসিয়াম ঢুকলো এখানে সিনাপটিক ক্লেফট থেকে, ক্যালসিয়াম সিনাপটিক ভেসিকলকে মেমব্রেনের সাথে ফিউজ করলো, এক্সোসাইটোসিসের মাধ্যমে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হলো, সিনাপটিক ক্লেফটে। এই নিউরোট্রান্সমিটার বাইন্ড করলো পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনে গিয়ে রিসেপ্টরের সাথে, বাইন্ড হওয়ার পরে এখানে সোডিয়াম চ্যানেল বা পজিটিভ আয়ন চ্যানেল যদি অথবা ক্যালসিয়াম আয়ন চ্যানেল খুলে যায়, তাহলে কি হবে, পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনে পজিটিভিটি বেড়ে যাবে। তারপরে এখানে কি হবে, জেনারেশন পোটেনশিয়াল ডেভেলপ করবে, এরপর অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যখন থ্রেশহোল্ড লেভেলের উপরে চলে যাবে তখন অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন হবে। যখন এখানে যে পজিটিভ আয়ন চ্যানেল খুলে যাচ্ছে সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের জন্য, ভেতরে পজিটিভিটি ডেভেলপ করছে, সেটাই হচ্ছে ইপিএসপি। আর যদি এখানে নিউরোট্রান্সমিটার নেগেটিভ ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটারগুলো রিলিজ হয়, এখানে বাইন্ড হয়, বাইন্ড হওয়ার ফলে যদি ক্লোরাইড চ্যানেল খুলে যায় অথবা পটাশিয়াম চ্যানেল খুলে যায়, ক্লোরাইড চ্যানেল খুলে গেলে যদি ক্লোরাইড ইনফ্লাক্স হয় অথবা পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স হয়, তাহলে কি হবে, পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনে নেগেটিভিটি বেড়ে যাবে। তাহলে নেগেটিভিটি বেড়ে গেলে কি হবে, এখানে হাইপার পোলারাইজেশন হবে। হাইপার পোলারাইজেশন হলে এখানে কি হবে, আইপিএসপি ডেভেলপ করবে। এটাই হচ্ছে ইপিএসপি, প্রসেস অফ ইপিএসপি এন্ড আইপিএসপি জেনারেশন। এরপরে হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিটার। নিউরোট্রান্সমিটারগুলো কি, these are the chemical substances that are released from nerve ending and transmit nerve impulse through the synapse. আমরা আগেই দেখেছি কেমিক্যাল সিনাপসের সময় কোথা থেকে, এই যে সিনাপটিক ভেসিকল থেকে নিউরোট্রান্সমিটারগুলো রিলিজ হচ্ছে প্রিসিনাপটিক টার্মিনাল থেকে। এই নিউরোট্রান্সমিটারগুলো কি হতে পারে, এক্সাইটেটরি হতে পারে, ইনহিবিটরি হতে পারে, অথবা বোথ এক্সাইটেটরি অ্যান্ড ইনহিবিটরি হতে পারে।
তাহলে এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটারগুলোর মধ্যে কি আছে? গ্লুটামেট, অ্যাসপারটেট, নাইট্রিক অক্সাইড। ইনহিবিটরিগুলোর মধ্যে কি আছে? গ্লাইসিন, গাবা, সেরোটোনিন, ডোপামিন। আর বোথ এক্সাইটেটরি অ্যান্ড ইনহিবিটরির মধ্যে কি আছে? অ্যাসিটাইলকোলিন অ্যান্ড নরএপিনেফ্রিন। অনেক সময় ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে একটা বোথ এক্সাইটেটরি অ্যান্ড ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটারের নাম বলো, তখন তোমরা অ্যাসিটাইলকোলিন বা নরএপিনেফ্রিনের নাম বলতে পারো। আরেকভাবে নিউরোট্রান্সমিটারকে ক্লাসিফাই করা যায়, এটা হচ্ছে র্যাপিডলি অ্যাক্টিং অ্যান্ড স্লোলি অ্যাক্টিং নিউরোট্রান্সমিটার। র্যাপিডলি অ্যাক্টিং নিউরোট্রান্সমিটারের মধ্যে কি আছে? ক্লাস 1, যেটার মধ্যে আছে অ্যাসিটাইলকোলিন। ক্লাস 2 দ্য অ্যামাইনস, যেগুলো নরএপিনেফ্রিন, ইপিনেফ্রিন, ডোপামিন, সেরোটোনিন, হিস্টামিন। ক্লাস 3 অ্যামাইনো অ্যাসিডসের মধ্যে গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড, গ্লাইসিন, গ্লুটামেট, অ্যাসপারটেট। অ্যান্ড ক্লাস 4 এর মধ্যে আছে নাইট্রিক অক্সাইড। ম্যাডাম এগুলো কি মুখস্থ? না, এগুলো তোমাদের এইভাবে জিজ্ঞেস করে না। মেইনলি তোমাদেরকে ওই যে এক্সাইটেটরি ইনহিবিটরি, বোথ এক্সাইটেটরি ইনহিবিটরি, ওইটা জিজ্ঞেস করে। র্যাপিডলি অ্যাক্টিং এর মধ্যে জিজ্ঞেস করলে দুই একটা নাম বলতে পারলেই হবে, অ্যাসিটাইলকোলিন, ইপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন। এটা তেমন ইম্পর্টেন্ট না, দুই একটা নাম জিজ্ঞেস করে, সব মুখস্থ করতে হবে না ওইভাবে। আর স্লোলি অ্যাক্টিং এর মধ্যে আছে হাইপোথ্যালামিক রিলিজিং হরমোন, যেটা হচ্ছে থাইরোট্রপিন রিলিজিং হরমোন, লুটিনাইজিং হরমোন, লুটিনাইজিং হরমোন রিলিজিং হরমোন, সোমাটোস্ট্যাটিন। আর পিটুইটারি পেপটাইডের মধ্যে অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন, থাইরোট্রপিন গ্রোথ হরমোন, এগুলা। আর পেপটাইডস দ্যাট অ্যাক্টস অন গাট অ্যান্ড ব্রেন, কিছু কিছু নামগুলা নামগুলা এগুলো তেমন সবগুলো দরকার নেই, মেইন কয়েকটা মনে রাখলেই হবে। এখন এই নিউরো ট্রান্সমিটারগুলোর ক্রাইটেরিয়া কি? আমরা জানি যে এটা মাস্ট বি প্রডিউসড বাই নিউরন, it must be released by a neuron, and after release it must act on a target area and produce some biological changes. টার্গেট এরিয়া কি হচ্ছে? যে রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে এটা নিউ প্রোটিন জেনারেশন করে, তারপরে সেটা বায়োলজিক্যাল চেঞ্জ করছে। অ্যান্ড আফটার দ্য অ্যাকশন ইট মাস্ট বি ইনঅ্যাক্টিভেটেড, এটা বডিতে থেকে যাবে না, যখন অ্যাকশনটা হয়ে যাবে এটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। তাহলে এটার ক্রাইটেরিয়াগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে প্রডিউসড বাই দ্য নিউরন, রিলিজড বাই দ্য নিউরন, and after release it must act on target area and produce some biological changes, and after the action it must be inactivated. আর inactivation কিভাবে হচ্ছে? By diffusion out of the synaptic cleft, disintegration by enzyme. আমরা সিনাপটিক ক্লেফটে বলেছিলাম যে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে আয়োনাইজড ক্যালসিয়াম থাকে। এখানে অ্যাসিটাইলকোলিনের জন্য কোলিনেস্টারেজ নামে এনজাইমও থাকে, যেটা কি করে? অ্যাসিটাইলকোলিনকে ডিসইন্টিগ্রেট করে। তারপরে কি হয়? এনগালফ অর রিমুভড বাই অ্যাস্ট্রোসাইট অ্যান্ড রিঅ্যাপটেক ইন প্রিসিনাপটিক টার্মিনাল। তাহলে ইনঅ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে এই চারভাবে: একটা ডিফিউজ হয়ে চলে যেতে পারে সিনাপটিক ক্লেফট থেকে, আরেকটা হচ্ছে এনজাইম দিয়ে এটা ডিসইন্টিগ্রেটেড হতে পারে, এনগালফ বা রিমুভড হতে পারে অ্যাস্ট্রোসাইট দিয়ে, আর রিঅ্যাপটেক হয়ে আবার নিউরোট্রান্সমিটার ফর্মেশন করতে পারে প্রিসিনাপটিক টার্মিনালে। তাহলে আজকে প্রথম আইটেমে তোমাদের এই জিনিসগুলাই ছিল। এখন এর মধ্যে তোমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে মেজর লেভেলস অফ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। এটা ভাইভাতেও আসে, রিটেনেও আসে। ভাইভাতে ডিভিশনগুলো বলতে হয় এবং প্রত্যেকটা ডিভিশনের ফাংশন জিজ্ঞেস করে। ঠিক আছে? এটা এরপরে হোয়াট ইজ নিউরন, একটা নিউরনের ডায়াগ্রাম আঁকতে বলে অনেক সময়, বা এই নিউরনের ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে। তোমরা কিন্তু ভাইভা টেকে লিখে অনেক সময় নিউরনের ডেফিনেশন ভুলে যাও, এটা মনে রাখতে হবে। এইভাবেই বলতে হবে যে নিউরন ইজ আ নার্ভ সেল উইথ ইটস প্রসেস অ্যান্ড ইট ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ইউনিট অফ নার্ভাস সিস্টেম। দুইটা জিনিসই বলতে হবে, ঠিক আছে? ইট ইজ আ নার্ভ সেল উইথ ইটস প্রসেস, এটাও বলতে হবে, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ নার্ভাস সিস্টেম। দুইটাই শুনতে চায়। আচ্ছা, এরপরে এটার বেশি তেমন দরকার নাই। এখন এই সেন্সরি মোটর কোনটার কি কাজ এটা একটু জিজ্ঞেস করে। নার্ভ ফাইবারের মধ্যে তোমাদের এটা রিটার্নে আসে, depending on the diameter and conduction velocity,
ক্লাসিফাই নার্ভ ফাইবার ডিপেন্ডিং অন ডায়ামিটার এন্ড কন্ডাকশন ভেলোসিটি, তখন তোমাদের এই চার্টটা দিতে হবে। এটা রিটেনের কোশ্চেন। এরপরে যে প্রপার্টিসগুলো যখন আসে তখন এক্সাইটেবিলিটি কি বা কন্ডাক্টিভিটি কি, সামেশনটা জিজ্ঞেস করার অনেক সময় অল অর নান লো, রিফ্র্যাক্টরিবিলিটি, যেটা তো আমরা সিভিএসই করে এসেছি, যে এক্সাইটেবিলিটি কন্ডাক্টিভিটি এগুলোও করে এসেছি। সামেশনটা জিজ্ঞেস করে, সামেশনের মধ্যে কোনটা স্পেটিয়াল সামেশন, কোনটা টেম্পোরাল সামেশন, সেটা একটু জানতে চাই। মায়োলোজেনেসিস তোমাদের তেমন এগুলো দরকার নেই। তোমাদের ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশন এন্ড রেট্রোগ্রেড ডিজেনারেশন, যেটা ডিজেনারেশনটা এটা রিটেনেও আসে, ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করে অনেক সময়, মেইনলি রিটেনের জন্য দরকার এটা। আর হচ্ছে সিনাপসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সিনাপসের ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করা হয়, কম্পোনেন্ট কি কি আছে সেটা জানতে চাই। তারপরে এই যে নিউরো ট্রান্সমিটারগুলো কোথা থেকে রিলিজ হয় সেটা জানতে চাই, কিভাবে রিলিজ হচ্ছে, যে এক্সোসাইটোসিসের মাধ্যমে রিলিজ হচ্ছে সেটাও শুনতে চান টিচাররা। আর এই যে সিনাপটিক ট্রান্সমিশন কিভাবে হচ্ছে সেটা ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করে, তোমাদের রিটেনে একটা কোশ্চেন আসে। আর এখানে ক্যালসিয়ামের রোল কি সেটা জানতে চাই ভাইভাতে। এই যে ক্যালসিয়াম যে যখন একটা ইম্পালস আসে এক্সন টার্মিনালে, তখন যে ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল খুলে গেলে, ক্যালসিয়াম ঢুকে গেলে, এই ক্যালসিয়াম কি করছে, ক্যালসিয়ামটা নিউরো ট্রান্সমিটারকে যে ফিউজ করে দিচ্ছে মেমব্রেনের সাথে, সেটা শুনতে চান টিচার। টাইপসের মধ্যে আমাদের কেমিক্যাল সিনাপসটাই মেনলি দরকার। প্রপার্টিজের মধ্যে যে ওয়ান ওয়ে কন্ডাকশন কেন হচ্ছে, প্রিসিনাপটিক টার্মিনালে রিসেপ্টর থাকার জন্য ওয়ান ওয়ে কন্ডাকশন হচ্ছে, এই জিনিসটা জানতে চান। তারপরে সিনাপটিক ডিলে কি জন্য হচ্ছে, এই যে সিনাপটিক ডিলে যে যে ইন্টারভেল অফ টাইমটা এই ফাংশনগুলোর জন্য হচ্ছে, সেইটা এই কজগুলো জানতে চাবেন। সিনাপটিক এই সামেশনটা ইম্পর্টেন্ট এখানে, আর কনভার্জেন্ট ডাইভার্জেন্স তেমন জিজ্ঞেস করে না। তাহলে সামেশনটার মধ্যে স্পেটিয়াল কখন হচ্ছে, যখন মাল্টিপল প্রিসিনাপটিক টার্মিনালকে যদি আমরা স্টিমুলেট করি, তখন যে সামেশন হয়ে যখন ইম্পালস জেনারেশন হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে স্পেটিয়াল সামেশন। আর টেম্পোরাল কি, একটা প্রিসিনাপটিক টার্মিনালকে রিপিটেডলি স্টিমুলেট করলে যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন হয় পোস্টসিনাপটিক টার্মিনালে, সেটা হচ্ছে টেম্পোরাল সামেশন। এটা একটু ক্লিয়ারলি মনে রাখবে, এভাবে বুঝিয়ে দিলেই হবে। সিনাপটিক ট্রান্সমিশন তো বললাম, ইপিএসপি আইপিএসপি এটা জিজ্ঞেস করে, এটা রিটেনেও আসে, তোমাদের শর্ট নোট হিসেবে আসে ইপিএসপি আইপিএসপি। আর নিউরো ট্রান্সমিটারের ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করা হয়, আর এই ক্লাসিফিকেশনটা জিজ্ঞেস করা হয়। এটা নিয়ে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটাই জিজ্ঞেস করা হয়। ক্রাইটেরিয়া তেমন জিজ্ঞেস করে না, জানার জন্য তোমাদের। ঠিক আছে, তাহলে আজকের আইটেমে এগুলাই ছিল মোটামুটি। তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করো। ম্যাম ইপিএসপি আইপিএসপি যদি আরেকবার ডিসক্রাইব করতেন। আচ্ছা, প্রসেসটা আর কি। প্রসেসটা বলছি। এখানে একটু ক্লামজি করে দেওয়া আছে। প্রথমে কি হচ্ছে, অ্যারাইভাল অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইন দ্য এক্সন টার্মিনাল। তোমরা ছবিটা একটু চিন্তা করে নাও। অ্যারাইভাল অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইন দ্য এক্সন টার্মিনাল, opening of the calcium channels in presynaptic membrane, influx of calcium ion from extracellular fluid into the axon terminal, opening of the vesicles and release, opening ঠিক না এখানে, fuse of the vesicles with the vesicular membrane, axon terminal membrane, and release of acetylcholine অথবা নিউরোট্রান্সমিটার বলো, এই জন্য এটা আমি বলতে চাচ্ছি না, এটা দেখিয়ে বলি। এখানে বলি, প্রথমে কি হলো, যখন একটা ইম্পালস আসলো, মোটর ইম্পালস আসলো এক্সন টার্মিনালে,
তখন কি হচ্ছে, এখানে যে ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলগুলো থাকে সেগুলো ওপেন হয়ে যায়। ওপেন হলে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড থেকে ক্যালসিয়াম চলে যায় কোথায়, এক্সন টার্মিনালে। এখন ক্যালসিয়ামের রোল কি, এই ক্যালসিয়াম ভেসিকলকে টেনে এনে ফিউজ করে এই মেমব্রেনটার সাথে। এখানে মেমব্রেনের সাথে ফিউজ হওয়ার জন্য কিন্তু এক্সোসাইটোসিস হতে পারছে। যদি ফিউশন না হতো তাহলে কিন্তু এক্সোসাইটোসিস হতো না। তাহলে ক্যালসিয়ামের রোল হলো ভেসিকলকে টেনে এনে ফিউজ করা এই মেমব্রেনের সাথে, এই কথাটা বলতে হবে। তারপরে নিউরোট্রান্সমিটার কি হলো, রিলিজ হলো বাই এক্সোসাইটোসিস। মেমব্রেন ট্রান্সপোর্টের একটা ভেসিকুলার ট্রান্সপোর্টের মধ্যে একটা ভাগ ডিভিশন ছিল কি, এক্সোসাইটোসিস। সেই এক্সোসাইটোসিসের মাধ্যমে নিউরোট্রান্সমিটারটা রিলিজ হলো কোথায়, সিন্যাপটিক ক্লেফটে। এই সিন্যাপটিক ক্লেফটে এটা সিন্যাপটিক ক্লেফট থেকে চলে আসলো পোস্ট সিন্যাপটিক মেমব্রেনে। পোস্ট সিন্যাপটিক মেমব্রেনে প্রত্যেকটা নিউরোট্রান্সমিটারের জন্য রিসেপ্টর থাকে। এখানে যদি অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ হয় তাহলে এখানে অ্যাসিটাইলকোলিন রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড হবে। আবার যদি এখানে গাবা গ্লাইসিন নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হয় বা ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটারগুলো রিলিজ হয়, তখন এখানে কিন্তু সেই রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করবে। তাহলে যখন বাইন্ড হলো এটা হলো বাইন্ড হওয়ার পরে এখানে যে চ্যানেল ওপেন হলো, যদি পজিটিভ চ্যানেল সোডিয়াম চ্যানেল খুলে যায় অথবা ক্যালসিয়াম চ্যানেল খুলে যায় বাইন্ডিং এর জন্য, এখানে তোমার অ্যাসিটাইলকোলিন যদি রিলিজ হয় তাহলে কি হবে, এক্সাইটেটরি চ্যানেল যেগুলা নিউরোট্রান্সমিটারের জন্য এখানে রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড হবে, এক্সাইটেটরি যে পজিটিভ আয়নের জন্য পজিটিভ চ্যানেলগুলো খুলে যাবে। সেটা কে কে খুলবে, সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম। যদি সোডিয়াম চ্যানেল খুলে অথবা ক্যালসিয়াম চ্যানেল খুলে তাহলে কি হবে, পোস্ট সিন্যাপটিক মেমব্রেনে পজিটিভিটি বেড়ে যাবে। এখানে যদি এই নার্ভ ফাইবারের যদি রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল আমরা ধরি 65, তাহলে এখানে সোডিয়াম অথবা ক্যালসিয়াম ঢোকার জন্য কি হবে, পজিটিভিটি বেড়ে যাবে। পজিটিভিটি বাড়লে কি হবে, 65 থেকে 60 হবে, 60 থেকে 55 হবে, 55 থেকে 50 হবে, এইভাবে বাড়তে থাকবে। তাহলে যদি আমরা ধরি যে এখানে 45 মিলিভোল্ট হয়, তাহলে ইপিএসপিটা কি হবে, কতটুকু বাড়লো, তাহলে পজিটিভ হলো প্লাস 20 মিলিভোল্ট, তাহলে এটাকে আমরা বলবো ইপিএসপি। তাহলে এখানে কি হলো, জেনারেশন হলো মেমব্রেন, এখানে জেনারেটর পোটেনশিয়াল ডেভেলপ করলো। এই পজিটিভ ঢুকছে 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 চ্যানেল দিয়ে, তাহলে এখানে জেনারেটর পোটেনশিয়াল ডেভেলপ করার জন্য এখানে কি হবে, যখন থ্রেশহোল্ড লেভেলে পৌঁছাবে তখন অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হবে। এই যে পজিটিভ আয়ন ঢুকছে, পজিটিভ আয়ন ঢুকলে আমরা কি অ্যাকশন পোটেনশিয়ালে পড়েছিলাম কি, যখন সোডিয়াম আয়ন ঢুকবে বা ক্যালসিয়াম আয়ন ঢুকবে তখন তো আমরা তাকে কি বলবো, আমরা ডিপোলারাইজেশন। তাহলে যে পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনে ডিপোলারাইজেশন হওয়ার জন্য কি হলো, ইপিএসপি ডেভেলপ করলো। আর যদি এখান থেকে ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হয় তাহলে এখানে কি হবে, ইনহিবিটরি রিসেপ্টরের সাথে এগুলো বাইন্ড করবে। বাইন্ড করার জন্য এখানে কি ক্লোরাইড আয়ন চ্যানেল অথবা পটাশিয়াম আয়ন চ্যানেল খুলে যাবে। ক্লোরাইড আয়ন চ্যানেল যদি খুলে যায় তাহলে ইনফ্লাক্স হবে ক্লোরাইড ভিতরে, মানে নেগেটিভিটি বেড়ে যাবে, অথবা পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হওয়ার জন্য ভেতরে নেগেটিভিটি বেড়ে যাবে। নেগেটিভিটি বেড়ে গেলে কি হবে, যদি পটাশিয়াম বের হয়ে যায় আমরা তখন তাকে কি বলেছিলাম, রিপোলারাইজেশন। যখন বেশি বেশি বের হয়ে যাবে তখন তাকে আমরা বলবো কি, হাইপার পোলারাইজেশন। যখন এই পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনে হাইপার পোলারাইজেশন হবে তখন আইপিএসপি ডেভেলপ করবে, কারণ ভেতরে নেগেটিভিটিটা রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়ালের চেয়ে আরো নেগেটিভ হয়ে যাবে, সেজন্য এখানে আইপিএসপি ডেভেলপ করবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে না আবার বলবো? আয়ন রিসেপ্টরগুলো কি ম্যাডাম ইনহিবিট করবে? সরি আবার বলো, পোস্টসিনাপটিক ইয়াতে ম্যাডাম বলো আবার। আয়ন রিসেপ্টরগুলো কি ইনহিবিট করবে কারা? আয়ন রিসেপ্টরগুলো কি ম্যাডাম ইনহিবিট করবে কারা? না, এখান থেকে ইনহিবিটরি যে নিউরোট্রান্সমিটার গুলা রিলিজ হবে সেটা, হ্যাঁ এখানে ইনহিবিটরি ইম্পালস দিবে এখানে। ঠিক আছে, এখানে গাবা গ্লাইসিন এগুলো হচ্ছে ইনহিবিটরি, তাহলে এটা ইনহিবিট করবে, ইনহিবিট করলেও হাইপার পোলারাইজেশন হবে। ঠিক আছে, জি ম্যাম, আমি বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। তোমাদেরকে ডিপিএসপি আইপিএসপি যখন লিখবে শর্ট নোট তখন কিন্তু ছবিটা আঁকতে হবে, ছবিটাকে অ্যান্সার করবে। এই যে এখানে দেখো, এখানে আমরা এই যে এখানে গাবা প্যাসেজ অফ
Arrival of action potential in the axon terminal, opening of calcium channel in the presynaptic membrane, influx of calcium ion from extracellular fluid into axon terminal, opening of the vesicle and release of GABA, passage of GABA through synaptic cleft, formation of GABA receptor complex, opening of the potassium and efflux of potassium into extracellular fluid, অথবা opening of chloride ion and influx of chloride ion into neuron, more negativity inside postsynaptic neuron, hyperpolarization, and development of IPSP, and inhibition of synaptic transmission. ঠিক আছে, আর এখানে দেখো পজিটিভে কি হবে, অ্যারাইভেল অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইন দ্য এক্সন টার্মিনাল, opening of calcium channel in the presynaptic membrane, influx of calcium ion from extracellular fluid into the axon terminal, opening of vesicles and release of acetylcholine, passage of acetylcholine through synaptic cleft, formation of acetylcholine receptor complex, open of sodium channel and influx of sodium ion from extracellular fluid, অথবা এখানে ক্যালসিয়াম আয়নও ঢুকতে পারে, ঠিক আছে। আর development of EPSP, opening of sodium channel in the initial segment of axon, influx of sodium ion from extracellular fluid and development of action potential, and spread of action potential through the nerve fiber. এটা এখানে এইভাবে একদম হুবহু লেখার দরকার নাই, আমরা যেভাবে শর্টে বলেছি শুধু ওপেনিং দিয়ে সেভাবে বলবে, এখানে একটু ক্লামসি করে আছে। তো ঠিক আছে, আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? আচ্ছা, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিতে ভুলে গেছি আজকে। তোমাদের কারো কাছে থাকলে আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিও, হ্যাঁ? ঠিক আছে, জি ম্যাডাম। আজকে শেষ করবো তাহলে। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা ম্যাডাম আমার কাছে নাই। আমার ফোন নাম্বারটাই, আমি ফোন নাম্বারটা আমাকে কে যেন পাঠায়, ওর নাম কি, ঠিক আছে আমি ওকে তাহলে জিজ্ঞেস করবো না, অথবা আমার ফোন নাম্বারটা লিখে নাও 01711 57 ইয়েস ম্যাম। 01711 576938। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে আজকে মতো শেষ করছি এখানে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম থ্যাংক ইউ আসসালাম। ম্যাডাম, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।